வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா மை சாங்கன்னு கேளுங்கண்ணா நான் வளரலண்ணா ரொம்ப ஃபீலிங்குண்ணா ஏ ஆனா உனா வாழ தேடி போவ நீ வேணான்னு போனா தேவதாசாவ அவளை டாடா டாட்டா சொல்வா பின்னால போவாத ஏ ஒத்திகனா மனசினி கொஞ்சம் தேத்திக்கனா வாட்டரு செஞ்சிச்சுனா கொட்டுது காதல் தத்துவனா வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா மை சாங்கன்னு கேளுங்கண்ணா நான் வளரலண்ணா ரொம்ப ஃபீலிங்குண்ணா പ്രേക്ഷകർക്കല്ല ശാന്തനുവിന് ഫോർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ശാന്തനു ഈ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രേക്ഷകർക്ക്. സോ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാനും ദി എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസും ചേർന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Welcome to this beautiful episode of Let's Dance Season 3 Semi-Finals Last Phase. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക്. കണ്ടസ്റ്റൻസേ മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇന്നത്തെ റൗണ്ടുകളിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ 3 റൗണ്ടുകളിലായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസും തയ്യാർ. കം അബൌട്ട്, കയറി വരൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങാം. കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെയാണ് വിളിക്കണേ? എല്ലാവരും അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സജിത്ത് അഭിഷേക്, ഫ്രൻസോഷിനി, അരുൺ നിതിൻ, പ്രതീഷ്, അനീഷ്, ടാനിയ, ഗീതു. ആദ്യം ആര് വരും? കൈപൊക്കൂ. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങ് പോവാ. ബാറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ റൗണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ചാടിക്കയറി പോകുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ? ഷിനി എന്തോ ബാറ്റിലാ? അതെ. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണോ വന്നിരിക്കണം, നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ? റെൻസോ ആൻഡ് ഷിനി ഒരു ബാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെയാ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ? നീ ഹീറോയിന, മാസ് ഹീറോ അല്ല. സോ ഫോക്ക് ബാറ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ? നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഗീതു ഓൾറെഡി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുണ്ട്. കൊറേ കണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ പോയി? നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കപ്പറ. പ്രാക്ടീസ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ലൈല മജ്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഡാൻസ് നോക്കാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഡാൻസ് നോക്കാൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അൻപെനും പറവൈ சிறகடித்து வானில் பறந்தது. உன் பேர் என்ன? ருக்கு. ஐயோ, பேர்லயே ஒரு கிக்கு. நீ பாக்குற பார்வையில ஒரு சொக்கு. உன் வயசு 16. ஐயோ, அந்த 16 டச் பண்ணாத தாயே. பாடுற ஒரு வாயை பொத்திக்கிட்டு சொந்தமா சுருத்தா கால்ல ஓட்டுன கரச காட்டு மண்ணா, சேலையில ஓட்டுன செவக்காட்டு மண்ணா, அவனா இவனா ஆத்தரமா என் வீட்டு மூஞ்சிய பேத்துற தள்ளுறி. டேய் கூப்பறாவளா? பெரிய பூட்டு எனக்கு பொங்கிட்டதான் திறந்து பார்க்க கள்ள சாவி இருக்கு.
பானை சாமான் அது பண்டிகை காலத்துல கோயிலுக்கு வெளியே வைப்பாங்க. நகி பேட்டா வேட்டா எங்க மாத்தறானுங்க, எல்லாம் மாச சம்பளம் தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா. கட்டு கட்டு கீரை கட்டு புட்டு புட்டு ஆஞ்சு புட்டு வாடி 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 சைனா சிக்கெட்டு வாடி தர வாங்கி தர ஜப்பான் ஜாக்கெட்டு. மலையாள பகவதி மலையாள பகவதி மருதாணி வாயால மந்திரத்தை சொன்னேனே, மனம் போல வாழ்கின்ற மகராச நீதானே. குருமேடு கோபுரமாய் தனரேகை தாராளமாய் ஜாதகத்தில் உள்ளதையா, சங்கடங்கள் இல்லையா. மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு, புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு. இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும், வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும். நம்ம ஊருக்கு நாய் பிடிக்கிற வேன் வரட்டு, கண்டிப்பா ஒண்ணு நான் புடிச்சு கொடுத்துறேன். பசங்கனாலே கெத்துதானப்பா. இவனை 10 மாசம் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு பெத்த இந்த வயித்தை பிரண்டைய கொண்டே அடிச்சுக்கணும். என்ன என்ன பெரிய 10 மாசம் கஷ்டப்பட்ட? உள்ள ஒரு இருட்டு, ஒரு லைட் கிடையாது, ஒரு ஃபேன் கிடையாது, ஒரு ஏசி கிடையாது, கரண்ட் படுக்க ஒரு பெட்டு கிடையாது, பேச்சு துறைக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது, தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி தர ஒரு நாதி இல்ல. சரி நம்மளா போய் குடிச்சு தொலைவனு பார்த்தாலும் ஒரு செம்பு கிடையாது. என்ன பெரிய கஷ்டப்பட்ட? கண்ணை கட்டி காட்டுக்குள்ள விட்ட மாதிரி வடக்கும் தெரியாம கிழக்கும் தெரியாம சிறைச்சாலையில கிடந்திருக்கேன் நான். அது எப்படி கிடந்தேன்? அப்படியே 10 மாசமா குரங்கு மாதிரியே இப்படியே குத்த வச்சே உட்கார்ந்து இருந்தேன். எங்க 2 நிமிஷம் நீ குத்த வை பாப்போம். குத்த வை. தேங்க்ஸ்ப்பா. സുഷിനി ചേച്ചി ഗീതു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബാറ്റിൽ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇവരുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്? ഞാൻ പറയും. ഫോക്ക് ബാറ്റിൽ റൗണ്ടില് ബെൻസോ ഷിനി ജയിച്ചു. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. താനിയ ഗീതു, എവിടെ നിങ്ങളുടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ? എസ്കേപ്പാ?
ഡാൻസ് കണ്ട് പരിസരത്തെങ്ങും ഇല്ല. അല്ല നീங்களே പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാ ഈ ബാറ്റിൽ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തായി? ഓൾറെഡി അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്താ മുൻപേ? ഇല്ല. അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു, അവളോ വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എനർജി എല്ലാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് മറന്നു പോയി. എന്തിനാ? തുടങ്ങിയതേ മിസ്റ്റേക്ക്. ഡയലോഗൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് 5 തുടങ്ങണ്ടേന് പകരം തുടക്കമേ മിസ്റ്റേക്ക്. ഫസ്റ്റേ താനിയ ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കുഴപ്പമില്ല. അത് പിന്നെ ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ ഒരു വോയിസ് വരും, ഏയ്ന്ന്. നീ എങ്ങനെ ചെയ്തത്? അത് വോയിസ് ഏയ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. നീ ഏയ് അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവിടെ പോയി. സി യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് യുവർ എനർജി, ഇതെല്ലാം മാറ്റേഴ്സ്. ശരി, ഓക്കെ. ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് റെൻസോ ഷിനിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാർക്ക് 9 on 10. താനിയ ഗീതുവിന് 7 on 10. 2 മാർക്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു വോൺ ദ ബാറ്റിൽ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ലൈല മജ്നു? റിൻസോ ഷിനി, താനിയ ഗീതു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബാറ്റിൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ചോദിച്ചു നന്നായി ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്തു, എത്രത്തോളം ഉഴപ്പി നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. വളരെ വ്യക്തമായി പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണ് വിൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു രണ്ടുപേരും. റിൻസോ ആ ആക്ട് പോർഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു. ഷിനി എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ആ എനർജി ലെവൽ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന്. ഇംപ്രൂവ്, എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും ഇംപ്രൂവ്, അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് റിൻസോ ഷിനി ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ 9. താനിയ ഗീതു ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ 7. താങ്ക് യു ലൈല മജ്നു. ഇനി മാസ്റ്റർ എന്ത് പറയുന്നു? ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ബാറ്റിൽ എപ്പടി ഇരുന്ന്? இதில் வந்து தானியா கீது நன்னாயிட்டு செய்து. எந்த ஒரு பெரிய கையடி கொடுக்கானா தானியா கீது. தானியாவோட வீணு ஒரு ஸ்டெப்பில் வீணு இமிடியேட் ஆகிட்டு கண்டினியூ செய்து ആ സ്പോർട്സിന് அதுக்கு கையடி கொடுக்கும். ஓகே இல்லை ஒரு எனர்ஜி டக்குன்னு கண்டினியூ வேறு ஏதாவது கண்டஸ்டன்ஸ்னால் எங்கன்னா അയ്യോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അയ്യോ മിസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാமல் ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അത് സൂപ്പറാണ്. റെൻഷോ ഷിനി കലക്കോ കലക്കിന് കലക്കി. ഇപ്പോൾ മാർക്ക് 9 എന്തിനാ കിട്ടി? ഏൻ 10 കിട്ടിയിട്ടില്ല റെൻഷോ ഷിനിക്ക്? പവറായിട്ട് ചെയ്ത്. എനർജിയാ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പറ. വാവ് ഫാക്ടറാ? ഇല്ല, ഏത് ചെയ്യണമോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ബാറ്റിൽനാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, ആ ലിറിക്ക് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ ലിറിക് പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആ കോമഡി ഉണ്ടാവില്ല, ലിപ്പ് മൂമെൻറ്റ്സ് ഫുള്ളാக மிஸ் ஆகணும். இல்லை அது நல்லா லிரிக்காக கவுண்ட் பண்ணி லிரிக்லாம் கேட்கும்போது எல்லாரும் சிரிக்கணுண்டு அது ப்ராப்பராയിട്ട് ലിപ്പ് എന്താണ് ഒരു 50% 60% മാച്ച് ചെയ്താൽ കൂടെ മതി. നീ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് ആ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഒരു മാർക്ക് ഡൗൺ ആയി. ഓക്കെ, ഷെനി റെൻഷോ ஆனால் கலக்கிடா. அந்த ஃபோக்குக்கு வேண்டிய ஒரு எனர்ஜி ஷெனி சூப்பர். ரென்ஷோ நன்னாയിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫൈനലുക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം നോക്കണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. താനിയ ഗീതു കോറിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഏത് ചെയ്യണമോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് നീറ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, മിസ് എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല, ഓക്കെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല, അത് നെക്സ്റ്റ് എല്ലാമേ മിസ്സാവണം. അതാണ് അങ്ങ് ക്ലംസിനെസ് വന്നു. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. കുത്തു നന്നായിട്ടേ ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് നോക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേം താണ്ടി ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് നോക്കാം. 2 മാർക്ക് ഡൺ. അപ്പോൾ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഒരു മാർക്സ് ഇപ്പോൾ പറയില്ല, മാസ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്സ് പറയില്ല. റോമിയോ ജൂലിയറ്റും ലൈല മജ്നുവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് 7. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ on 20 is 14. നിങ്ങൾക്ക് 9 ആണ് തന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ on 20
18. സൂപ്പർ സ്കോർ. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് ഇവരെ യാത്രയാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ യുദ്ധം തുടരും. സോ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. റൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക്. കീപ് വാച്ചിങ് അവർ ഷോ. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 3. എന്തൊരു തുടക്കമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ബ്രേക്കിന് പോയി. ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 3യുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ അടുത്ത പെർഫോമൻസിലേക്ക്. ഏവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പ്രതീഷ് അനീഷ്, സജിത് അഭിഷേക്, അരുൺ ബാബു നിതിൻ. ഇനി ആരാണ് വരുന്നത്? 4 കൈകൾ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 4 പേരും എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വായോ. യെസ്, സജിത് അഭിഷേക്, പ്രതീഷ് അനീഷ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 2 കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് ഇവരിൽ നിന്ന് ആര് ആ യുദ്ധം ജയിക്കുമെന്നാണ്. ചെറിയൊരു മിനി ഫിനാലെ ആണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. വാട്സേ റോമിയോ എന്ത് പറയുന്നു? ഇതാണ് പറയും ശരിയാണ് പോട്ടി. 2 വെരി വെരി ഗുഡ് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ്. സജിത് അഭിഷേക്, പ്രതീഷ് അനീഷ്, മങ്കി ബോയ്സ്. മങ്കി ബോയ്സ്, നിങ്ങളുടെ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ റൗണ്ട് ഉള്ളതല്ലേ? അതുപോലെ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? തകർക്കും. സജിത് അഭിഷേക് തകർക്കും. 2 പേരും തകർക്കും. ഓക്കെ, பார்க்கலாம். 10 on 10 ഇല്ലെങ്കിൽ you will be the best candidates for the punishment of the day. ആരാ? ഇവരാണോ? 2 ആൾക്കാരും. ഗുഡ്. എടി തകർക്കണം, അടിച്ചു പൊളിക്കണം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. മാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മളുടെ ഫോക്ക് ബാറ്റിലാണ്. നമ്മൾക്കുള്ള 2 സ്ട്രോങ് കണ്ടസ്റ്റൻസും ഒരുമിച്ച് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പ്രതീഷ് അനീഷ് ജയിക്കും. അഭിഷേക് ജയിക്കും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഏന്നാ ബോത്ത് കണ്ടസ്റ്റൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കണോണ്ടാ യാറാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. റോക്ക് ദ ഫ്ലോ. டேய், அண்ணன் சந்தோஷப்படுற மாதிரி பெரியவரை புகழ்ந்து பாடுங்கடா. டேய் ஜாக்சன், நீ பாடுற. வாழ்க்கை ஒரு வட்டண்டா. இங்க ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான், தோக்குறவன் ஜெயிப்பான். நீ பொழப்புக்கு ரவுடி, நான் பிறந்ததுல இருந்தே ரவுடி. எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டேன். ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன். வில்லே
ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சது நீ, நடத்திட்டு இருக்கிறத அவ, ஜெயிக்க போறது நான். போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கான். അമ്മോ, ഒരു മഴ പെയ്ത് തോർന്ന പോലെ ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 2 കണ്ടസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കത്തിക്കുത്ത്, കൊലപാതകം ഇതെല്ലാം നടന്നോ? ലെറ്റ്സ് സീ റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്. Monkey Boys and Abhishek Sajith. I mean, I don't have to say, rendu perum adichu polichu. Both are fantastic contestants. Abhishek Sajith. Master. നിങ്ങൾക്കിട്ട ഒരു പോയിന്റ് മിസ്സായി. നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വൽ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് മിസ്സായി. ആൻഡ് ഇന്നും കുറച്ച് ആ ഫോക്ക്, ഒരു പക്കാ ഫോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര പക്കവ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോക്ക്. ആൻഡ് അനീഷ് പ്രതീഷ് സെമ്മ എനർജിടാ. അയ്യോ, എനിക്ക് മൂച്ച് വാങ്ങിയിരിച്ചു. അഗൈൻ പ്രതീഷ് ക്ലാരിറ്റി മിസ്സായി. ഇപ്പോൾ അനീഷ് കിட்ட പെർഫെക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രതീഷ് കിட்ட എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി ആ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് മിസ്സിങ്. എല്ലാമേ ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ നീ പണിയിട്ടിരിക്കുക. ഇന്നും കുറച്ച് ആ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബോത്ത് ഓഫ് യു ഡിഡ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്. പക്ഷേ ഈ ഫോക്ക് ബാറ്റിലിൽ ജയിച്ചത് മങ്കി ബോയ്സ് ആണ്. സോ മങ്കി ബോയ്സ്ക്ക് 10 on 10. And Abhishek Sajith 9 on 10. Thank you, Master. Thank you, Romeo Juliet. Let's move on. Congrats. അഭിഷേക് സജിത്ത്, Yes. നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്ലംസിനെസ്, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പ്ലസ് സോനു പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ அந்த ഇന്നോവേറ്റീവ്ന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് இன்னும் എക്സ്ട്രാഡിനറി ടാലൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആര് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓൾവേസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഇന്നോ വേണം. യു ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ അതർ സ്റ്റൈൽസ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ഫോക്കിന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ഒത്തിരി വരും. മങ്കി ബോയ് നിനക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നീ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഈ റൗണ്ടിന് യു ജസ്റ്റിഫൈഡ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഫാന്റാസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് രണ്ടുപേരും. അത് പവർ പാക്ക് പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞല്ലേ, 4 പേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സോങ് എടുക്കാം, സൂപ്പറായിട്ട് എടുക്കാം. വെറൈറ്റീസ്, നിനക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക്, അവനക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക്, ഇപ്പടിயே ഒരു സോങ് എടുക്കാം. ദാറ്റ് മച്ച് എനർജി യു പീപ്പിൾ ഹാവ്. യു ആർ കാലിബർ ഫോർ ബീങ് എ ഗുഡ് ഡാൻസേഴ്സ്. അതാണ് പറയാം. ദി ബെസ്റ്റ്. മാർക്ക് ഫോർ സജിത്ത് ആൻഡ് അഭിഷേക് 9, അനീഷ് ആൻഡ് പ്രജീഷ് 10 ഫ്രം അവർ സൈഡ്. അങ്ങനെ 2 ശക്തർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സജിത്ത് ആൻഡ് അഭിഷേക്, ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഏത് പറഞ്ഞാലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ യു പീപ്പിൾ ഇംപ്രൂവ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഫൈനൽസ് പോണാൽ എங்களுக்கு ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണണം. ഓക്കെ, ഫോക്കില് ആ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്നും കുറച്ച് ആ വെസ്റ്റേൺ കുറച്ച് മിക്സ് ആയി, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്ക് ആയിട്ട് കാണണം. ശ്രീധർ മാസ്റ്റർ, the most important person, the most important comments, the most important marks. അഭിഷേക് സജിത്ത്. സജിത്ത് ബാറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനാ എപ്പോഴും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഐയിൽ ഇവിടെ അഭിഷേക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ആടണം സജിത്ത്. എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ലെഫ്റ്റ് ഐയിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏത് മൂവ്മെൻറ്റ് ബാറ്റിലാകട്ടെ വെസ്റ്റേൺ ആകട്ടെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓക്കെ. ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഐ ഫുൾ അഭിഷേകിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീ മാത്രം ആ ലെഫ്റ്റ് ഐയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ചെയ്യുന്നു. കൊറിയോ ചെയ്യുമ്പോഴേ കോർഡിനേഷനൊക്കെ കൊറിയോ ചെയ്യൂലേ, ആ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ, ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്തത് അത് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേജിൽ വന്നു അങ്ങനെ പറയണ. എന്താ പറയണോ മാസ്റ്റർ? സാരി മാസ്റ്റർ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യൂല. പറ ഒരു പ്രാവശ്യം. സോറി മാസ്റ്റർ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് മലയാളം പറയണം, സംസാരിക്കും. Oh my God.
കറക്റ്റായിട്ട് പറ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല. ആ എല്ലാ ഗുഡ്. പിന്നെ അവിടെ മങ്കി മാറി കളിച്ചില്ല, അതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് പ്രതീഷ് അനീഷ് കലക്കോ കലക്കൻ കലക്കിട. എൻ്റെ പ്ലസ് എന്താണ്, അവർ സോങ് മിക്സിങ്ങിൽ മിസ് ചെയ്തു. ഫോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൺ ടക്ക് ടക്ക് അതാണ് ആ റിതം. എവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ മ്യൂസിക് മിസ് ചെയ്തു. അഭിഷേക് സജിത്ത് മൂമെൻറ്റ് தான் அது, റിതം ആണ് മെയിൻ. അവർ സ്ട്രോങ് മ്യൂസിക് മതി. നീ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെറും 2 സോങ്, ഈ സോങ് ബാറ്റിൽ മാത്രം മ്യൂസിക് കേട്ടാലേ മതി. ആ ഈ സോങ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. പ്രതീഷ് എന്തിനാ എപ്പോഴുമേ അനീഷ് வந்து ഡയലോഗ് ആവട്ടെ എപ്പോഴുമേ അവർ മാത്രം പറഞ്ഞു, നീ ചുമ്മാ സിമ്പിളായിട്ട് அந்த പ്രസൻറ്റേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പോഴുമേ അനീഷ് മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ നീ അത് എഫർട്ട് എടുക്കാന്ന്? എന്തിനാ വിട്ടേക്ക്, എടുക്കണോ? ഓക്കെ, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എക്സ്പ്രഷനും ഡാൻസും കളിക്കും, എക്സ്പ്രഷനും വേണം. അനീഷ് പാർ എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഏതേത് മൈനസോ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ പ്രതീഷ്? ഓക്കെ, ഫൈനൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൗണ്ട് ഫോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ല? അപ്പോൾ ഫൈനലിൽ ഇപ്പോൾ അത് അനീഷ് പ്രതീഷിന ബിഗിനിങ് ആവട്ടെ എപ്പോഴാവട്ടെ ഫോക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആവട്ടെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റേഷൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ലാസ്റ്റ് ഫേസ് വരയ്ക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ, തിങ്ക് ഫോക്ക് ഏത് സൈഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് ഫോക്കാണ്. അതിന് മാസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഫൈനലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജഡ്ജസ്லாம் അല്ല ഓക്കെ എനിക്കറിയാം പ്രതീഷ് അനീഷ് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് മാത്രം നോക്കണം. ഫൈനൽ പോയാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്. മാർക്സ് ഇടുന്ന ചടങ്ങ് മാർക്സ് പറഞ്ഞ കിട്ടാ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. എന്തിനാ? നോ മാസ്റ്റർ, ഡോണ്ട് ഡു. പറയും ഇല്ല മാസ്റ്റർ മാർക്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാസ്റ്റർ ഇല്ല ഞാൻ പറയും. അല്ല മാസ്റ്റർ, ഈ ഹീറോ എപ്പോഴും അവസാനമാണ് അല്ലേ? ആ സിനിമയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ മാസ്റ്ററുടെ മാർക്സ് അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ഹീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് പറയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ പ്രതീഷ് അനീസ്ക്ക് സ്കോർ 20/20, നിങ്ങൾക്ക് 18/20. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ മുറ്റു നോക്കിയിരുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ബാറ്റിൽ, ഈ ഫോക്ക് ബാറ്റിൽ റൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്ക് തുടരാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം. സോ കീപ് വാച്ചിങ് അവർ ഷോ. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 3. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടുഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ്. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നടക്കുന്ന അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് ഏത് റൗണ്ടാണത്? എക്സാമിനേഷൻ റൗണ്ടാണത്. ആരാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്? മറ്റാരുമല്ല, അരുൺ ബാബു ആൻഡ് നിതിൻ. അരുൺ, നിതിൻ, ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സാം എഴുതാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ട താമസം അല്ലേ? No more wait. Straight on. Questions, tasks, everything. Examination round ആണ്. അരുൺ ബാബു, നിതിൻ. What do you want to become in life? Teacher. What teacher? Dance teacher. Dance teacher. Okay. നിന്നെ ബി-ബോയിങ്ങിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ നീ? പഠിച്ചില്ല? ബി-ബോയിങ് പഠിച്ച്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ബി-ബോയിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരാള്. അത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലടാ, സ്റ്റുഡന്റ്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വിചാരിച്ചുണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അതാ അരുൺ ബാബു? അല്ല, എൻ്റെ അനിയൻ. അപ്പൊ പിന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ. നിന്റെ അനിയൻ. നിനക്ക് ഒരു സോങ്, കൊറിയോഗ്രാഫി സോങ് വേണമെങ്കിൽ ഏതുപോലെ ഒരു സോങ് വേണം? ഏത് പാട്ടിട്ടാലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഏത് പാട്ടിട്ടാലും ചെയ്യണം. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സോങ് കൊടുക്കും സാറേ, അത് ചെയ്യും? ക്ലാസിക്കൽ സോങ്ങിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യും. നിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യും. ബി ബോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസിക്കൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ചെയ്യാം, അത് ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാൻസ് സ്കൂള് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, സ്റ്റുഡൻസ് വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ. ആസ് എ ഡാൻസർ നിങ്ങളുടെ കലയിലൂടെ
സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഡാൻസിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് എന്നെ പലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാൻസിലൂടെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഡാൻസിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇതുവരെയുള്ള പഴയ ജനറേഷനിലുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് പൊതുവേ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലായി പോകാറുണ്ട് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും അതിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി തുടരണമെന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കലയിലൂടെ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പാർട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ടു സൊസൈറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ടു സൊസൈറ്റി എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനും ആ ഒരു എന്താണ് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംഭവമാണ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കൾച്ചർ ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ആ സംഭവം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ഒത്തൊരുമ, ആ ഒരു ടീം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു അടിയിലൂടെ തന്നെ തീർക്കണമെന്നില്ല. അവിടെ കല വെച്ച് തന്നെ തീർക്കാം. പരസ്പരം എനിക്ക് കഴിവ് കൂടുതലുണ്ട്. അതാണ് ബേസിക്കലി ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്. ഞാനാണ് വലുത്, നീയാണ് വലുത്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഗ്രേറ്റ് ആൻസർ, ഗ്രേറ്റ് ആൻസർ. കലയ്ക്ക് ഭാഷയില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കല, ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, മെസ്സേജസ് അതിലൂടെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പകരാൻ സാധിക്കും. ഗുഡ് ആൻസർ. ശരി നിതിൻ, ഇപ്പോ നീ ബി ബോയിങ്ങിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത്, രജനി സർ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ രജനി സർ അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കും. സിമ്പിൾ സ്റ്റൈലിഷ് മൂമെന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ഒരു സിനിമയിലെ ഹീറോയായി കിട്ടി, നീ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറായി ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ബി ബോയിങ് അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യും? ബി ബോയിങ് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹാസ് ഗോയിങ് ടു ഡാൻസ് ഫോർ യു. സോ അവർക്ക് അത്ര ഒരു കഷ്ടം ഇല്ലാമ അവരുടെ സ്റ്റൈലില് ബി ബോയിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത്, എടാ അനീഷ് വാടാ, നീതാ രജനീകാന്ത് വാ. ഏയ് രജനീകാന്ത് ഞാൻ ചട്ടയെ കിട്ടേ. ശരി, ബി ബോയിങ് നീ ഉടനെ ഓൺ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രജനി സാർക്ക് ആപ്റ്റാ, രജനി സാർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബി ബോയിങ് അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചെയ്യാം. 30 to 45 seconds ടൈം എടുത്തു. Mr. 305, I want everybody to get ready, 'cause we about to snake shut down. Can't tell me nothing now, baby, I know how to fly. Can't nothing hold me down, I'm gonna touch the sky. Cut. Anish, please take your seat. നിതിൻ, അരുൺ ബാബു. നിതിൻ, ആക്ടിങ് കിട്ടിയ നീ പോകുമോ ആക്ടിങ്ക്ക്? ഡാൻസ് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് ചാൻസ് കിട്ടിയ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു റോളാണ് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ എന്താ ചെയ്യും? അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡാൻസ് അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിന് പോയാൽ അവിടെ ഈ 3 days അവിടെ ഒരു മൂവി ചെയ്ത് അതിപ്പോൾ വലിയ ഹിറ്റായി, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്ടിങ് പോകും. അപ്പോൾ പോയാൽ വിട്ടേക്കും ഡാൻസ്? അല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഡാൻസിനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫീൽഡിലോട്ട് പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത്. എനിക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിങ് ചാൻസ് കിട്ടും, അതിൽ പോകുമോ പോവില്ല? ഡാൻസ് വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അതും ചെയ്യും ഇതും ചെയ്യുമോ? അതും ചെയ്യും. ഇല്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് എന്നാ ഡേറ്റ് ബിസി ആയിട്ട് ഇത് ടൈമേ ഉണ്ടാവില്ല ആക്ടിങ്ങിന്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും? ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ആക്ടിങ്, ഇല്ല ഓൺലി ഡാൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും? ഡാൻസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ആക്ടിങ് ചൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇപ്പോൾ പറയും ഡാൻസ് കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഉണ്ട്, നീ മൊട്ട അടിക്കണമെന്ന് പറയണം, ചെയ്യുമോ ചെയ്യില്ല?
ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡാൻസിന് വേണ്ടി ആണ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി டான்ஸருக்கு வேண்டி இப்போ ஒரு இமீடியட் ஆயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்பம் சாங் ஏதோ ஒன்று வேணும், அதுக்கு டைரக்டர் പറയணும் എങ്ങനെ ഒരു ബി ബാങ് സ്റ്റൈലിൽ വേണം, നീ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മൊട്ട അടിക്കണം. നല്ല കാശ് തരുമെങ്കിൽ ചെയ്യും. കാശ് തരുമെങ്കിൽ ചെയ്യും. കാശ് വന്നാൽ ചെയ്യും, ഡാൻസുകാக ചെയ്യില്ല. മുടി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഡാൻസിന് ഒരു ഭംഗിയുള്ളൂ. മുടി ഇരുന്നാ മാത്രം ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഇല്ല, കറക്റ്റ്. മുടി ഇരുന്നാ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും, ഡാൻസുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യില്ല. പറ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, കാശുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടറിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. അതാ പറഞ്ഞില്ല, ഡാൻസ് അത് ഡാൻസുക്ക് ആ ഡയറക്ടർക്ക് നിന്റെ അന്ത ലുക്കാണ് ഇഷ്ടം, ചെയ്യുമാ ചെയ്യൂല. പിന്നെ കാശുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു, കാശ് കൊടുത്താ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മണി പിന്നെ വരും, ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ആണ്. പിന്നെ എത്ര പിന്നാടി നീ വേണം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെ കൂട്ട് വിളിച്ച് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യുവർ എക്സാമിനേഷൻ റൗണ്ട് ഫിനിഷ്. അരുൺ ബാബുവിന്റെ നിതിന്റെയും എക്സാമിനേഷൻ റൗണ്ടോടുകൂടി ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ മാർക്സ് ആസ് വെൽ. സോ ലൈല മജ്നു, എത്ര മാർക്സ് ആണ് അരുണിന്റെയും നിതിന്റെയും? അരുൺ ബാബു, നിതിൻ, our mark is 8 out of 10. Thank you. 8 on 10. Our mark is also 8 on 10. അത് കാശ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വർക്ക് കംസ് ഫസ്റ്റ്, മണി കംസ് ലേറ്റർ. യു വർക്ക് ഹാർഡ്, മണി വിൽ കം. സോ ഇത് ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഡു നോട്ട് ക്യാരി ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഔട്ട് സൈഡ്. 8 on 10. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ 16 ആണ്. മാസ്റ്ററുടെ മാർക്സ് അതേ പെട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അവർ ഫിനാലിലേക്ക് പോകുന്നു. ബിക്കോസ് മാർക്സ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ ആ ഒരു അവസാന മുഹൂർത്തത്തിലെ ആ മാർക്സ് പുറത്തെടുക്കുള്ളൂ. സോ അരുൺ ആൻഡ് നിതിൻ, കീപ് വെയിറ്റിംഗ്. ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങളെ ഫൈനൽ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കി. ഏതൊക്കെയാണത് പറയൂ. ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ്, പണിഷ്മെന്റ്. ഗുഡ്. അപ്പോൾ വരൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും വരൂ. റെഡി? ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കടമ്പയിലേക്ക് കടക്കാം. മാസ്റ്റർ ആദ്യം പറയൂ, ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ഡേ? ഫോക്ക് ബാറ്റിൽ തകർത്തു പ്രതീഷ് അനീഷ്. വീണ്ടും പണിഷ്മെന്റ് മാറിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് നിങ്ങളെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഡേ ആർക്ക്? പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജോഷിനി നന്നായിട്ട് ഫോക്ക് തകർത്തു. ജസ്റ്റ് ലിപ്പ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആർട്ട് മാത്രമേ മിസ് ചെയ്തു, അവർക്കും വേണ്ട. ഇവർ 1 മാർക്കാണ് ഏതോ മിസ് ചെയ്തു. അഭിഷേക് ഷജിത്തു നന്നായിട്ട് ഫോക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷെ മ്യൂസിക്കിൽ സോങ് മിക്സിങ്ങിൽ അതാണ് മിസ് ചെയ്തു. അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഫോക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വെസ്റ്റേൺ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അപ്പുറം ഷജിത്ത് നോക്കി ആടത്. நிதின், அருண் பாபு. நிதின் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரிஜினலாயிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். அது ஃபர்ஸ்ட் பெரிய கையடி கொடுക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ആൻസർ വന്നു. ബെസ്റ്റ് മൂമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡേ കിട്ടി. പ്രതീഷ് കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താനിയ, ഗീതു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ടയർഡായി. പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയ അത് ഒരു பெரிய பாக்கியமான. ആ പണിഷ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. പണിഷ്മെന്റ് തന്ന് മതിയായി, അതുകൊണ്ട് വിട്ട്. അതായത് പണിഷ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതേ ഒരു പണിഷ്മെന്റ്. ഞാൻ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതേ ഒരു പണിഷ്മെന്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയുന്നു. കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയത്തെ 1 മണിക്കൂർ ഒരു പക്ഷേ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ലൈഫ് മാറ്റിമറിക്കാം. അത് ഇന്നല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന, അടുത്ത ദിവസമാണ്. അടുത്ത 7:30 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനായി കാത്തിരിക്കൂ. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 3.